I will take a look.
Good afternoon. Time is now 1:30. We are going to have the visitation and funeral service of our dear Mr. P.S. My name is Vijay Thomas, member of St. Paul's Martha Church, and will be coordinating the funeral service this evening. On behalf of the family and the vicar and members of St. Paul's Martha Church, Dallas, we welcome each one of you to the service. We very much appreciate your time to prayerfully attend this service today. Please keep Annie Auntie, Veena, Mohan, George, Janet, and all the family members in your prayers. 2 Timothy chapter 4, verses 7 and 8 says, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now, there is a store for me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Now, let's take a few moments to review the funeral service program, which is in the handout you have received while you walked in. And throughout this program, we will be making step-by-step announcements as we move forward. A couple of housekeeping rules. Those who would like to come forward for viewing the body, you may do so while choir is singing the songs and only during the songs. And ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇത് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു കർത്താവെ, പ്രത്യേക പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ഈ പ്രിയദാസന് നൽകിയതായിട്ടുള്ള സാവകാശങ്ങൾക്കായി സ്തുതി. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും അനുഭവം തക്കണം കൃപ നൽകി. നിന്റെ സമയമായപ്പോൾ തിരികെ വിളിച്ചു. നിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന വിശ്വസിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവെ, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം, ശക്തീകരിക്കണം, ബലപ്പെടുത്തണം. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുത്തെ കൃപ ആത്യന്തികം കർത്താവെ അധ്യാവസാനം വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യണം. കൃപയെ സൂക്ഷിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കേൾക്കണമേ. നിങ്ങൾ യേശുറിയിരിക്കുന്നവരെ കുറച്ചുകൂടി ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. കുറച്ചുകൂടി ദയവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വെച്ച് ഇരുന്നാൽ പ്ലീസ്. Viశ్వాస
Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now it is God who has made us for this very purpose, and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident by sight and will prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ആയുസ് ദൈവത്തിന് ദാനമാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ദൈവത്തിന് ദാനമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നത് ദൈവമാണ്. നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട യേശുവിൽ തങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് നൽകിയതായിട്ടുള്ള ജീവിതം ധന്യതയോടെ, പ്രാർത്ഥനാപൂർവം, ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോടെ, ധാരാളം ദൈവകൃപയോടെ ജീവിച്ച് തീർത്ത നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തിൻ വിവിധമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ വളരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ നൽകിയ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചു. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ദൈവത്തിൻ തന്നെ ആക്കിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ, ആ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ചെയ്യാൻ സാധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം 100 വട്ടം ചെയ്തൊരാൾ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ കേട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്താണിയായി, ജീവിതത്തിൽ നന്മയായി പ്രിയപ്പെട്ട അഭ്യസിൽ പങ്കു തീർന്നു. അത് ദൈവികമായ ഉദ്ദേശമാണ്. അത്തരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകനിലൂടെ ലോകത്തിലെ വിവിധമായ ഇടങ്ങളിലെ ആളുകൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും സ്നേഹത്തെയും വാത്സല്യത്തെയും ഈ സമയത്ത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വായിച്ച് കേട്ടതായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ബോർഡിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ. ഇത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ കൃത്യമായി അളന്നിടുന്നതായിട്ടുള്ള വരികളാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഹൃദയസ്പർശിയായ, ഏറ്റവും അധികം ബന്ധിതമായ ഒരു വാക്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഓടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ബെൻ ജോൺസണും കാൾ ലൂയിസും ഓടുന്നതായിട്ടുള്ള 100 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരം. പക്ഷേ ആ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ബെൻ ജോൺസൺ വിജയിയാവും. എന്നാൽ ആ വിജയം, and that victory was short-lived, and there was a hollow victory. അത് ദീർഘകാലം നിന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയമല്ല, വളരെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു വിജയമായിരുന്നു ആ വിജയം.
അതിന് കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സ്, ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നേടിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയമായിരുന്നു ബെൻ ജോൺസന്റെ വിജയം. കഴമ്പില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയം. നിയമപരമായി വിജയിച്ചു എന്ന് കാണുന്നത് വരെ മാത്രം വിജയം അവകാശപ്പെട്ടതായ ഒരു വിജയം. എന്നാൽ വെറുതെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. We have to win according to the rules of the competition. മത്സരങ്ങൾക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ പോരാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിയാൽ പോരാ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകൾക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില രീതികൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനെയാണ് വിജയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, I have kept the faith. ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു. ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, I have not cheated anyone. ഞാൻ ആരെയും ചതിച്ച് നേടിയതായ വിജയമല്ല ഈ വിജയം. I have followed the rules. ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. And have not been disqualified. ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ, വിശ്വാസയാത്രയിൽ ഞാൻ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തി, ജീവിതത്തിൽ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണ് വിജയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ലോകം വിജയികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിൽ വിജയികളാവാം. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയം വളരെ കൃത്യതയോടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തെ കാത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ജീവിതത്തിലെ വിജയി എന്ന്. അല്ലാതെ നേടുന്ന വിജയങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. അതെല്ലാം ഹോളോ വിക്ടറിയാണ്. അത്തരം വിജയങ്ങളെല്ലാം വളരെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനം. ഹാവ് ടു ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, ദൈവം തമ്മിൽ നൽകിയതായ ജോലിയിൽ ശോഭിച്ച ഒരാൾ, ജോലിയിൽ വിശ്വസ്തത കാണിച്ച ഒരാൾ, കുടുംബത്തെ നന്നായി കൊണ്ടുപോയ ഒരാൾ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയ ഒരാൾ, മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ നന്നായി വളർത്തിയ ഒരാൾ, മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ വിശ്വസ്തത കാത്തൊരാൾ. പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, എന്റെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ, എന്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. I have kept the faith. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ കാത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം. രോഗിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ക്ഷീണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പഴിക്കാതെ ദൈവികമായ ആശ്രയത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ, അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അപൂർവ ഇനം മത്സരം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരു മത്സരത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓട്ട മത്സരമാണ്. ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നയാൾ അല്ല വിജയി. എന്നാൽ കയ്യിൽ ഒരു വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതെ ആദ്യം എത്തുന്നയാളാണ് വിജയി. വിശ്വാസം, അതിന്റെ അഗ്നി കെട്ടുപോകാതെ ഒടുവിൽ വരെയും സൂക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് വിജയി. വിശ്വാസം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ
അവസാനം, ജീവിതാവസാനം വില സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് വിജയി. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ജീവിച്ച ഒരാൾ പീസ്ഫുള്ളി, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായി ശാന്തമായി ഇടവകയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും സമൂഹമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഒരാൾ. പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നൽകുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. ദൈവതമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ശാന്തമായി ജീവിക്കുക. ദൈവതമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുക. അത്തരം ശാന്തതയും വിശ്വസ്തതയും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്നവൻ വിജയിയാണെന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിത്തന്ന ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പീസ്ഫുൾ. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മോഹൻ കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഇടവേക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷകൾ പലതരത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ശാന്തതയും വിശ്വസ്തതയും എല്ലാം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ തെളിവാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും തലമുറകളിലൂടെ പകരപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വസ്തതയും ശാന്തതയും നന്മയും ഈ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബീനയും കുടുംബവും ഡോക്ടർ മോഹൻ കുടുംബം, പ്രിയപ്പെട്ട ആനിയറ്റ്, ഇവരെല്ലാം ദൈവതമ്പുരാൻ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ, ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എല്ലാവരുടെ മേലും ഇരിക്കട്ടെ. ഇടവകയുടെ സങ്കടം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. എൻ്റെ പേര് കുര്യൻ ഈശോ. ഞാൻ തിരുപ്പച്ചാരിൻ്റെ ബന്ധുക്കാരൻ്റെ കസിൻ, എൻ്റെ ഫാദറും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഫാദറും കസിൻസാണ്, മകനാണ്. കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങളായിട്ട് അച്ഛനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനും സംസാരിക്കുവാനും പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനും ഒക്കെ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ കുടുംബമായിട്ട് ഗ്രീൻവില്ലിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ സൗഹൃദ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഗൾഫിലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിശ്രമ ജീവിതം കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ കഴിയാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. വളരെ മ്യൂച്വലായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കും ഗൾഫിലെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ചായൻ വന്ന സമയം 70-കൾ, ഞാൻ ഏർലി 80s ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ അച്ചായൻ്റെ ജീവിതം തുടക്കത്തിൽ വളരെ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങി. അച്ഛൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അർപ്പണബോധവും ആത്മാർത്ഥതയും പരിശ്രമവും മൂലം എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നീക്കിയ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഫിലിപ്പച്ചാനെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയുവാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ ഈ വേർപാട് എല്ലാവർക്കും വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിന് ഒരു ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫാദർ നഷ്ടപ്പെട്ടു, വലിയപ്പൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആങ്ങള നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ആ ഭവനത്തോടും ഫാമിലിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധങ്ങളുടെ കണ്ണി തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ കുടിച്ച ഒരു വേഴ്സാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും.
എന്തൊരു ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വാക്യം. അച്ഛൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ആ വിളക്ക് കെടാതെ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി അതൊരു റിലേ ആയിട്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വളരെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് അച്ഛനുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, he kept his identity. പല സാഹചര്യത്തിലും പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ദുബായിലൊക്കെ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. എഴുപതിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന, പള്ളി, അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവുള്ള സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി സമയം തൻ്റെ ബിസിയായിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സമയം ഏർപ്പെടുത്തുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് പോയി ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊടുക്കുവാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലച്ച. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ആദ്യം മാർത്തോമപ്പള്ളിയാണ് തിരക്കിയത്. അവിടെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് വരെ തുടരാതെ ചെയ്യുന്ന അമ്മാമ്മയുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പള്ളിയിൽ വരിക, ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു മാതൃകയായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ഇവിടെ മണിയടിക്കുമ്പോൾ മോഹനും ജാനകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണാം. അതാണ് ആ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി ഫാമിലി. 2, പ്ലാനിങ്. അച്ഛൻ അധ്വാനിച്ചു, ജോലിയൊക്കെ ആയി റിട്ടയർമെന്റായി, മക്കളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടിലൊക്കെ വിട്ട് മകനെ ഒരു MD ആക്കി ഇവിടെ വന്ന് ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടറായി. മകളെ അതുപോലെ തന്നെ ബീനായും അച്ഛൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചവർ 2 പേരും പഠിക്കാൻ സമർത്ഥരായിരുന്നു. വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി മക്കളെ 2 പേരെയും പഠിപ്പിച്ച് 2 പേരെ അമേരിക്കയിൽ വിട്ട് ഇന്ന് 2 പേരും സ്തുത്യർഹമായ രോഗികളുടെ സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അതുതന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണല്ലോ. അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അനേകർ പ്രയത്നഫലം കൊണ്ട് അനേകർക്ക് ഒരു ഗുണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. കുടുംബമായിട്ട് അവർ വളരെ ദൈവകൃപയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടും അനുഭവിച്ചും ഈ അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് തന്നെ ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തകരാൻ സഹായിച്ച വലിയ കൃപയോർക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എത്ര ധന്യനാണെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പല ആക്ഷൻസും എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടിയും വളരെ ചിന്തിച്ചും വളരെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയോടുകൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു മാന്യദേഹമാണ് PS ഫിലിപ്പ്. ഇന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളോടൊക്കെ വിട പറയുന്ന ദിവസമാണ്. ധന്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അനേകർക്ക് മാതൃകയായി, അനേകർക്ക് ആഗ്രഹമായി. ദുബായിൽ ജോലിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചവർക്കും ജോലി തേടി തന്നവർക്കും ഒക്കെ അത്താണിയും അനുഗ്രഹവുമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കഥകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്തും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ടെലിഫോണിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു മാന്യദേഹമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് നാൾ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ ചോദിക്കും, മോഹനച്ചനാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അതിനുശേഷം ആ മനസ്സ് തുറന്നുള്ള സംസാരം
സ്വന്തം വേദനകളോ സ്വന്തം പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല സാമൂഹികപരമായിട്ടും കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് സ്വന്തം വിഷമത്തെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതി ഒരുപക്ഷെ വളരെ അപൂർവമാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുവാനുള്ളത്. നമ്മൾ തമ്പുരാൻ തരുന്ന ആയുസ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് നേടി, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്താണ്, നമ്മുടെ ആക്ഷൻ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ മാതൃക എന്താണ്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് എങ്ങനെയാകും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാതൃക എത്ര അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. ഈ സമയത്ത് മോഹനോടും ബീനായോടും ജോർജിനോടും ജാനറ്റിനോടുമൊക്കെ പറയുവാനുള്ളത്, ഈ ലോകത്തിൽ ഫാദർ മിസ്സിനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ, കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാതൃകകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും വരുന്ന തലമുറകളിലേക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അച്ഛൻ കടമേൽപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാമ ഇത്രയും നാൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞ് കാണുകയും എനിക്കറിയാം. ഇനിയും ഉള്ള അവസരം ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവകൃപയിൽ അനുഗ്രഹത്തോട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ വേർപാടുകളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾക്ക് നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകളെ ചൊല്ലുന്നു. Dear Mohan, Amachi, Beena, and all believing families, I will take a quick few minutes to reflect upon my relationship with Philip Uncle, whom I affectionately call Philip Apichan. My relationship with him started a few years back when he and Amici moved to Dallas after his retirement. When he came, I went and met him to introduce myself and welcome to St. Paul's Mountain Church. Soon we talked about his professional background and the work he did in the Middle East. And Mr. Rajan, we will talk about some of the details of what he done in the Middle East. But Apichan's engineering background, the manufacturing operations he managed, production and sales, and his travel to many countries to evaluate technologies and procure production machines were of particular interest to me. And we found many similarities in our professional background. Our next several meetings, we talked about various countries he has traveled to, equipment he has looked at, challenges he dealt with in managing a manufacturing operation in a foreign country. With both his children and their families being in the medical field, perhaps his engineering experience was not much of a regular conversational item at his house. But I found him particularly fascinating and well accomplished. But let me leave those details to Mr. Rajan here. Today I want to reflect upon two qualities I admire in Apichan. He was content and confident in who he was. Typically when we look around, people are either very successful in one particular field and others are good in multiple areas. For example, when we talk about athletes, we talk about the best basketball player, the best football player. They are very good in one area. When someone is very accomplished in a particular area, you see them talk a lot about their past accomplishments after their prime time,
and tend to sort of live in the past. Appitan was somewhat of a big shot in the Middle East. But after his retirement, he was content with what he was and he had in his new place of living. I could assume that majority of our members never really heard a word from Appitan on what he was in Middle East and what he has accomplished. He was a very quiet person. He kept that to himself and to his immediate circle. He was confident in his abilities and not necessarily found a reason to go around bragging about what he has accomplished in the past. He sort of packed that away in his new phase. During the last several years, he had a couple of surgeries and a few hospital admissions. When I went to visit him, he never once complained about his situation or what he was going through. When we talked, he would simply give a very short description of what happened and would quickly move on to compliments one of his family members. He would tell me Bina, his favorite daughter, immediately came from New Jersey and she was going to stay with him. Or he would talk about Mohan and Janet and Amachi came running to him to hospital and to stay with him overnight. He talked less about his problems and talked more about his appreciation for others around him. He got to put this in the context of how little he talked in general. He was a man of few words, but the few words he had, he complimented others. And he was content and complimentary. The last thing I want to talk about Appitan is how he talked about both his children. Pretty much all our conversation in the church ended up with Mohan. How he came to America, to his residency, his schooling in India, and how happy Appitan is with you, Mohan. On the other hand, it is no secret that he absolutely adored his daughter, Bina. He had a glow when Bina was around him. I guess that's another example of how dads and daughters have this very special bonding and connection. This was no exception. Let me conclude with this thought. How do you measure the success of a human life? I guess there are many different ways to do this. One, success in the profession, social status and wealth. But at least for me, the lasting legacy of a human being is through the people he influenced, the values he stood for, and the difference he made in the lives of others. For me, the goodness of a man is measured in what is witnessed in the lives of his children. If that argument is true, then I would say Pilpangal has a very impressive legacy. And he left a remarkable imprint in this world for his passing. Amachi, Mohan, and family, and Bina family will continue to uphold you in our prayers. May God's comfort be with each one of you. So I'm Rachel. I'm Appitan's second granddaughter, and I'm here to tell you from my grandfather. Although I wasn't there his whole life, he was there for all of mine. The earliest memory I have of my Appitan was when my sister Becky and I visited the house in Dubai. I was about 5 and Becky was about 3. And we sit down and watch Barney with us, because it was the only kids program that we had. When our grandparents moved to Texas, they lived right down the street from us. And whenever our parents wanted to get my sister and I out of the house, they'd always send us to an Amachi and Appitan's. Some weekends he'd walk us to the park and help us on the play sets. Whenever my sister, or my cousin Sabrina came into town, my Amachi and Appitan's house was always the place that we all convened. We played board games and we painted and we planted twigs in the hope that they become trees. In the summers, my grandparents also became my babysitters. As we got dropped off every day to their house, where I usually had a book in tow.
Apache would always ask what I was reading, as he also loved to read, and I always gave him a summary. If we were watching TV, he'd ask if we knew the kids on screen, and if they were our friends, which became our sort of running gag. He'd make faces and sit silently across us from us while we ate lunch, but for him was usually chore and curry, and for my sister and I it was either spaghetti or chicken nuggets. My Apache wasn't much of a talker, but all three of us grandchildren shared an unspoken understanding with him. We spent Thanksgivings, Easters, Christmases, and many birthdays at my Apache and Amachi's house throughout the years. They would come along with us as we went to museums, ice sculpture festivals, stockyards, and even all the way up to Alaska, since my grandfather loved seeing everything that America had to offer. As my cousin, sister, and I grew up and became busier, we always did our best to make time for Apache and Amachi. Even as I was away in college, he would ask my father when I was coming back to see him. And every time I came back to Dallas, I always made sure I visited. My Apache was very selfless and kind, and he was a wonderful father and grandfather. I loved him very much, and I know he loved us too. I cherished all the time that we spent together, and all the memories that I have of him, and I know I'll see him again one day.
Timothy chapter 4, 7 and 8 says, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Now there is a show for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Respected Chin, beloved Annie and T, Dr. Mohan family, Mrs. Bina and family, I take this opportunity to convey my heartfelt condolence to you all for the sad demise of our beloved P.S. Philip uncle. If you all don't know me, I am Dad C. George, member of St. Paul's Marthoma Church and a family friend of Mr. P.S. Philip uncle. When I think about P.S. Philip uncle, whom we lovingly called Philip sir, my memories goes back to the 80s when I first landed in Dubai. Uncle was already a prominent figure in the Malayali community at that time. He was the general manager of Al Quraish company, a company he built from the ground up. The owner, Mr. Al Quraish, fully trusted him and gave him the complete authority to run that company. Under the leadership, the company grew to become the first manufacturing company in the Middle East. We all know the Middle East, there is no raw material available, so how much struggle he gone through to build that company up. Whenever I go and see him, he always talked about that company at large. Even a few months ago, when I visited Philipsa with my friend from Dubai, he fully shared his work experience with us, how he struggled in the initial stages and how he saw the company grow over the years. Of all the years I have known him, he was always a man of honesty, integrity and hard work. He was also very generous and empathetic. He helped many people by providing them jobs in his company, thus making many families financially sound. Philip sir attended Dubai Marthoma Parish on a regular basis with his family and supported the need of the church wholeheartedly. When we were in the same prayer group where I was a prayer group leader, and he never denied any opportunity to host a prayer meeting at his house. He wholeheartedly welcomed all of us, or any visit from Achan or Tirmini to his residence. He was a man of good faith, a strong believer, and a church-loving person. We will always remember him as a man with a smiling face, very approachable and humble in nature. His demise is a big loss to the family, I know. They are going to miss a loving and caring husband, father and grandfather. Although death is painful, it is inevitable. But we have a faith that we will see him face to face on the other shore. I once again take this opportunity to extend me and my family's condolence to Mama, children and grandchildren, and pray that Almighty God strengthen and comfort you all. God bless. Thank you. നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹായിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സമയം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്കിളിൽ കൂടി ഇടവേറ്റ് ലഭിച്ച എല്ലാവിധ സഹകരണത്തിനും ഈ സമയത്ത് ഇടപെടുകയായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നും
ഡോക്ടർ മോഹൻ കൂടിയും ജാനകി കൂടിയും ഇടവയ്ക്ക് ഉള്ള സഹകരണവും അതുപോലെ ഇടവയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സഹകരണവും ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി സെൻറ്റ് പോൾസിൻ്റെ ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കോൾ Sabrina George for the Bible reading. Today is from Romans 5:12 to 21. Romans 5:12 to 21. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned. For before the law was given, sin was in the world, but sin is not taken into account when there is no law. Nevertheless, death reigned from time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of one man, Jesus Christ, overflow to the many? Again, the gift of God is not like the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For if, by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ? Consequently, just as the result of one trespass was the condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was the justification that brings life for all men. For just as though through the disobedience of the one man many remain sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. The law was added so that the trespass might increase, but where sin is increased, grace increased all the more, so that, just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life, through Jesus Christ our Lord. Here ends the reading.